Hello, uh, welcome to another class. We are going to explore more about the life of Stephen Hawking. Okay, in the previous class, I told you Stephen Hawking was suffering from a rare neurological disease called ALS. Hawking's doctors hoped that his condition would stabilize, but the disease aggravated rapidly. Hawking's doctors hoped his body would stabilize or the disease would stabilize, but on the contrary, the disease aggravated വളരെയധികം കൂടുക. The progression of the disease had slowed after 2 years. It took 2 years to slow the progression of the disease. It was a crucial period in Hawking's life. He has gone through 2 years of critical stage. But Hawking could overcome depression and began to enjoy life. At first he was very depressed, disappointed, lost the hope. But later on, he learned to overcome depression and began to enjoy life. Because life is beautiful. Even in the midst of trouble, sufferings, miserable failures, diseases, life is beautiful. He found life a beautiful thing. It's a beautiful thing. അങ്ങനെ ആ പേരിൽ സിനിമയുണ്ട് കേട്ടോ, ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നുകൊണ്ട് സിനിമയുണ്ട്. മലയാളമല്ല, വിദേശ സിനിമയാണ്. അത് ഇറ്റലിയിലല്ല, ജർമ്മനിയിലെ നാസി കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിലെ ഹിറ്റ്ലറുടെ നാസി കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിലെ ഭീകരതയിൽ പോലും ജീവിതം അതിമനോഹരമാണ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ്. സിനിമ കാണാൻ, നല്ല സിനിമകൾ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുണ്ട്. ഓക്കെ, Hawking met Jane Wilde during this period. This is a turning point in his life. He met a lady, a teenager, Jane Wilde. She became an influential factor in his later life. To her, this disheveled graduate seemed terribly intelligent, eccentric, and rather arrogant. To her, Hawkins was disheveled means a disordered graduate. He was terribly intelligent, eccentric എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാടൻ ഭാഷയിൽ അരവട്ട് എന്നൊക്കെ പറയും. Sometimes arrogant, audacious. This is the symptom of a genius എന്നാണ് പലരും പറയാറ്. സാധാരണ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ലെവലിലൊക്കെ ജീനിയസിൻ്റെ സിംറ്റമായിട്ട്, ജീനിയസുകളുടെ ലക്ഷണമായിട്ട് പറയുന്നത് അവർ ഡിസോർഡേഡ് ആയിരിക്കും, ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഡിസോർഡേഡ് ആയിരിക്കും, ഭീകരമായ ബുദ്ധിയായിരിക്കും. A common man can't read their intelligence. Eccentric, sometimes they seem, it seems that they are eccentrics.
their actions are eccentric, their words are eccentric, their thoughts are eccentric. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ആൾക്കാർക്ക് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് തോന്നും. അവരൊക്കെ പറയുന്നത് അരവട്ടാണ്, ചെയ്യുന്നത് അരവട്ടാണ്. സംടൈംസ് ഇറ്റ് സീംസ് അറഗൻറ്റ്, വളരെ അരഗൻ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ they are extremely proud or egoistic, ഭയങ്കര ഈഗോയിസ്റ്റിക് ആണ്, അരഗൻ്റ് ആണെന്നൊക്കെ തോന്നും. All this is because of their unparalleled genius. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേറൊരു പകരം കാണാൻ പറ്റാത്ത പ്രതിഭയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഇത്തരം ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. When she met Hawking, here H should be capitalized, should be a capital H. When she met Hawking, next time he was again depressed. In those time, Hawking was confronting a second phase of depression. She thought he lost his will to live. അപ്പോൾ ഹോക്കിൻസിനെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമില്ലാത്തൊരു രണ്ടാം ഘട്ടം വരുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ. ആ സമയത്താണ് ജെയിൻ വീണ്ടും അയാളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്, ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് സുഹൃത്തുക്കളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പാനിയൻ, കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളെയോ ആവശ്യമുള്ളത് എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഘട്ടത്തിലല്ല. We all celebrate the merit, the profit, benefits of a person, but leave a person whenever he begin to fail. ആള് തോൽക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാം സ്കൂട്ടാവുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് നമുക്ക്. അയാളുടെ വിജയങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെയാണ്, പരാജയങ്ങളൊക്കെ അയാളുടെ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളൊരു തരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതി. പക്ഷെ ഇവിടെ ജെയിൻ ഈ ഡിപ്രഷൻ്റെ സ്റ്റേജിലാണ്, രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ ഡിപ്രഷൻ്റെ സ്റ്റേജിലാണ് ഈ ഹോക്കിങ്ങിനെ വീണ്ടും കാണുന്നത്. ഓക്കെ, Jane was rather a shy teenager, serious-minded, with a strong faith in God. Unlike Hawking, she was disciplined, strict, serious-minded, and a staunch believer in God. Remember, Hawking is an atheist, but Jane is a staunch believer in God. Maybe this is a union of opposites. Hawking admired her optimism, and their friendship developed slowly. She was so optimistic. Hawkins admired this quality, and their friendship developed slowly. In 1965, at the age of 23, Hawking received his fellowship at KS, and in July of the same year, Jane and he were married. He married Jane in 1965. He also got a fellowship in that year. Because Jane can understood Hawking better, so he decided to marry her. Marriage is very crucial in human life, because most of our Indian marriages is not natural, I think. Maybe a controversial comment. Actually, marriage is വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പരസ്പരം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകളുടെ തമ്മിലുള്ളൊരു യൂണിയനാണ്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇൻ ഇന്ത്യ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്.
സംഭവം എന്തായാലും ഹോക്കിംഗ് ഡിസൈഡഡ് ടു marry Jane. He hoped that she can understand him well. His reputation as a genius, another Einstein, began then. So, those time his reputation was growing as another Einstein, a great scientist after Albert Einstein. Okay. In those times, he spoke with slight speech impediment. Impediment means block. ചെറിയ തടസ്സം ഉണ്ടായിരുന്നു സംസാരത്തിൽ. While other young researchers kept a reverential silence, Hawking daringly asked unexpected and penetrating questions. Even though he had a speech impediment, he was a daring youth, asking unexpected and penetrating questions. ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത. വളരെ ഡെപ്തിലുള്ള ധീരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക. പലരും വലിയ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത്, അയാളോട് അങ്ങനെ ചോദിക്കും എന്ന് കരുതിയിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കും. Science, nothing is true in science. ശാസ്ത്രത്തിൽ ഒന്നും ശരിയാവണമെന്നില്ല. ഇതുവരെ ശരിയെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആയുസ്, ഇതുവരെ നമ്മൾ ശരിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയുടെ ആയുസ് അത് തെറ്റാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന വരെയുള്ളൂ. അത് എല്ലാ കാലത്തും ശരിയല്ല. അതാണ് ശാസ്ത്രവും മതവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. മതം എല്ലാ കാലത്തും ഒരു കാര്യം ശരിയാണെന്ന് പറയും, എല്ലാ കാലത്തും ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ശരി. പക്ഷേ സയൻസിൽ ഇപ്പോൾ ശരിയെന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നാളെ അത് തെറ്റെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ തെറ്റാണ്. സയൻസിൽ ഒരു ശരിയുടെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തെറ്റാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നവരെയാണ്. അങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹാസ് ടു ആസ്ക് ഓർ എ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹാസ് ടു ആസ്ക് ഡയറിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ദേ ഹാവ് ടു കീപ് അവേ ഫ്രം റെവറൻഷ്യൽ സൈലൻസ്. വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയുള്ള ശബ്ദത എന്നൊക്കെ പുറത്ത് ചാടി അൺകൺവെൻഷണലായ വളരെ ധീരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം. പെനിട്രേറ്റിംഗ് മീൻസ് പിയേഴ്സിങ്, കുത്തിയിറങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം. അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ സയൻസിന് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഹോക്കിംഗ് വാസ് എ ഡയറിംഗ് യൂത്ത്, ആസ്ക്ഡ് ഡയറിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, courageous questions, unconventional questions. He was a great genius. So his reputation as a genius, another Einstein, began then. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടാമത് ഐൻസ്റ്റീൻ, ഫിസിക്സിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീനിയസാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ. ഐൻസ്റ്റീനു ശേഷം ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ജീനിയസ് എന്ന റെപ്യൂട്ടേഷനിലേക്ക് ഹോക്കിങ്സ് എത്തിപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. See you again.